Hello all, welcome back to my channel. In this video, we are going to see the third unit of cloud computing. ఓకే ఫస్ట్ యూనిట్ అండ్ సెకండ్ యూనిట్ చూడండి, చూసాకనే థర్డ్ యూనిట్ రండి. ఎందుకనంటే ఫస్ట్ యూనిట్లో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ డెఫినేషన్స్ అండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ అండ్ ద మోడల్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అండ్ different types of cloud computing will be covered in the first unit and second unit. Okay, so what actually the cloud computing and the types, services and the models, all these topics will be covered, and those have covered in the first unit and second unit. If you haven't watched the first unit and second unit, I'll give the link in the description. Please check it out and watch it, then come to the third unit. Then you will get the proper idea and clear idea about the third unit of cloud computing. So it is nothing but managing the cloud and the cloud computing architecture. Okay, సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్లో బేసిక్గా ఏముంటుంది అని అంటే క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, సో కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ఏంటిది, రైట్. మనకు ఇంటర్నెట్లో చాలా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, వాటి మొత్తం యాక్సెస్ చేసుకోనికి ఇలా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఆ సర్వీసెస్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తుంది, ఎలా డిజైన్ చేస్తుంది, ఎలా ప్లాన్ చేస్తుంది, అండ్ అప్లికేషన్స్ని ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తుంది, రైట్. డెవలప్ అయిన అప్లికేషన్స్ని ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తుంది క్లౌడ్లోకి. సో వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ అప్లికేషన్స్, రైట్, రియల్ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ లైక్ స్విగ్గీ, జొమాటో అండ్ ఆల్ అదర్ అప్లికేషన్స్ విచ్ ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ like instant social media applications. So those will be developed and processed and migrated so certain platforms, so that from that platforms we can access those applications and use it through internet. Okay, these all the services will be provided by the cloud computing. So this is a complete layout of the third unit of cloud computing architecture and management. Okay, let's see the topics in the third unit of cloud computing. So the star mark questions and the star mark topics are very important. These are the topics and questions which have previously repeated in the question papers, and if you observe the previous question papers like POE and electronic sensors, whatever I have printed the star marks and the topics, they have already came in the question paper. Okay, so please don't skip these topics. Please ensure to learn all these topics and cover all these topics so that you can get easily marks and highest marks in the subject. Okay, so the topics in third unit are cloud architecture, layers of the cloud computing, anatomy of the cloud, network connectivity in cloud computing, applications on the cloud, managing the cloud infrastructure, managing the cloud application, migrating application to the cloud, and the phases of cloud migration, approaches for cloud migration. So ఇందులో మనకు బేసిక్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే anatomy of the cloud అంటే స్టడీ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, అండ్ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ అండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, అప్లికేషన్స్ ఇన్ ద క్లౌడ్. సో ఏం అప్లికేషన్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నామో సో ఆ అప్లికేషన్స్ని ఎలా మేనేజ్ చేసుకుంటాం అనేది అప్లికేషన్స్, అండ్ మేనేజింగ్ ద క్లౌడ్ అప్లికేషన్ అండ్ మేనేజింగ్ ద క్లౌడ్. దెన్ మైగ్రేటింగ్ అప్లికేషన్ టు క్లౌడ్. సో డెవలప్ అయిన అప్లికేషన్స్ని క్లౌడ్లోకి ఎలా మూవ్ చేస్తాం అనేది నథింగ్ బట్ మైగ్రేటింగ్ అప్లికేషన్ టు క్లౌడ్. అండ్ ఆ ఫేసెస్ ఏముంటాయి, సో ఆ ప్రాసెస్లో మనము అప్లికేషన్ని మూవ్ చేసే ప్రాసెస్లో ఏమేమి ఫేసెస్ ఉంటాయి అనేది ఫేజెస్ ఆఫ్ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ అప్రోచెస్ ఫర్ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్. సో ఫస్ట్ టాపిక్ ఈజ్ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్. సో క్లౌడ్ ఎలా ఉంటుంది, హౌ ఇట్ లుక్ లైక్స్ అనేది క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్, అండ్ దాని లోపల ఏం కంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఓకే, దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, అండ్ వాట్ కంపోనెంట్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్ విల్ బి ద క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఫస్ట్ ఈజ్ DNS, which is nothing but some server, and the load balancer 2, and these are the applications like first application, second applications, and there up to n applications, and the master database and the slave database. This is the volume for the databases, and finally the cloud storage. Okay, this is the complete like structure of the cloud architecture which it look likes, and the points are cloud architecture is a design of how cloud components work together to create a cloud computing environment. ఇది ఎందుకు అని అంటే లైక్ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్ని ఎలా డిజైన్ చేస్తాము, ఎందుకు మనకు ఎఫిషియెంట్గా సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి, అవి ఎలా కనెక్ట్ అయితే కంపోనెంట్స్. ఓకే, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ బ్లూ ప్రింట్ దట్ హెల్ప్స్ బిజినెసెస్ కంబైన్ రిసోర్సెస్ టు మీట్ దేర్ నీడ్స్. ఓకే, అండ్ సో వాట్ ఆర్ ద కంపోనెంట్స్ అంటే మనకు నార్మల్గా ఏముంటాయి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో కంపోనెంట్స్ అంటే హార్డ్వేర్స్ ఉంటాయి, సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. సో వన్ టైప్స్ ఉంటాయి లైక్ పబ్లిక్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి, ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి. సో అలా సో హార్డ్వేర్ are nothing but servers, storages, databases, network devices are nothing but hardwares, and softwares are like virtualization software, databases, and application servers. And virtual resources nothing but your virtual machines, development platforms, and bare metal servers. So virtual network system. So what is a virtual network system? So we are whatever the VPN links and VPN applications we are using, those all comes under virtual network system. VPN links to switch workloads between public and private clouds. సో మనము లైక్ VPNs ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము అని అంటే లైక్ ఎడిటింగ్ టూల్స్కి యూజ్ చేస్తాము. సపోజ్ క్యాప్కట్ ఉంది, క్యాప్కట్కి మనం ఎడిటింగ్ చేసినప్పుడు మనకు దాని లోపల ఎఫెక్ట్స్ అండ్ సమ్ AI టూల్స్ కావాలి అని అంటే
మనం ఫస్ట్ ఒక వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి, రైట్. VPNని మనం ఎనేబుల్ చేసుకున్నాకే ఆ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి మనకు యాక్సెస్ ఉంటుంది, అప్పుడు మనం యూజ్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ VPN లింక్స్ అండ్ VPN అప్లికేషన్స్. అండ్ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్ మోడల్. సో మనకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్లో చూసినాము. దెర్ ఆర్ సమ్ క్లౌడ్ సర్వీస్ మోడల్స్ అండ్ క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్ మోడల్. సో మీరు టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అన్నా కూడా ఇది రాసుకోవచ్చు. పబ్లిక్ క్లౌడ్ అండ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అండ్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అండ్ మల్టీ క్లౌడ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ పబ్లిక్ క్లౌడ్? ద మోస్ట్ కామన్ మోడల్ వేర్ ఏ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ ఓన్స్ ఏ మేనేజ్ అండ్ రిసోర్సెస్. సో ఇక్కడ నార్మల్గా థర్డ్ పార్టీస్ అంటే ఇక్కడ మీరు హ్యాకర్స్ అనుకోకండి, లైక్ ద ప్రొవైడర్స్, క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే పబ్లిక్లో, లైక్ పబ్లిక్ అందరూ యూజ్ చేసుకోనికి, యాక్సెస్ చేసుకోనికి ఒక ప్లాట్ఫామ్లో ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ని డిప్లాయ్ చేస్తారు. వాడికి మనము యూజ్ చేసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, సో హియర్ ద మోస్ట్ కామన్ మోడల్ వేర్ ఏ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ ఓన్స్ అండ్ మేనేజెస్ రిసోర్సెస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈజ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఓన్ క్లౌడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్. అంటే లైక్ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళకి సపరేట్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి కదా, సో వాటిని ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్ అంటాం. ద నెక్స్ట్ ఈజ్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. సో ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. ఓకే, దెన్ మల్టీ క్లౌడ్. An organization uses services from multi cloud. An organization uses services from multi cloud providers. సో మనకు ప్రైవేట్ అండ్ హైబ్రిడ్ కాకుండానే లైక్ కొన్ని డిఫరెంట్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి, వాటిని మల్టీ క్లౌడ్స్ అంటాము. ఆర్గనైజేషన్స్ కావచ్చు, యూజర్స్ కావచ్చు, వాటిని మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ని మల్టిపుల్ యాక్సెస్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మల్టీ క్లౌడ్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద కంపోనెంట్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ద వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ద cloud architecture models. This is the complete layout of the cloud architecture. Okay, and let's see the layers of the cloud. So here there are 4 layers primarily. There is nothing but physical layer, infrastructure layer, platform layer and application layer. First one is physical layer. So what is meant by physical layer? It is responsible for the physical connection between devices. So normally కొన్ని లైక్ VPN ఉంది, VPN నుంచి క్లౌడ్కి మనము కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎలా కనెక్ట్ చేసుకుంటామంటే ఫస్ట్ కనెక్షన్ ఎనేబుల్ చేసుకుంటాం VPNలో. ఎనేబుల్ చేసుకున్నాక ఆటోమేటిక్గా లైక్ మనకు ఎడిటింగ్ టూల్లో అవి ఎనేబుల్ అయిపోతాయి. ఓకే, దట్ విల్ బి డన్ బై ద ఫిజికల్ లేయర్. ఇట్ విల్ ఇంక్లూడ్స్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ రౌటర్స్, సర్వర్స్, స్విచెస్, పవర్ అండ్ కూలింగ్ సిస్టమ్స్. సో మీకు డౌట్ ఉంటుంది, ఈ VPNకి ఆ ఎడిటింగ్ టూల్ లైక్ క్యాప్కట్కి ఇక్కడ తీసుకున్నాము, VPN అండ్ క్యాప్కట్ ఉందనుకున్నాము, రెండింటిని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే సమ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి వీటి మధ్యలో. ఆ సర్వర్స్ అనేవి కనెక్ట్ చేసుకునే విధంగా లైక్ కొన్ని ఎనేబుల్ చేస్తాయి. సర్వీసెస్ని ఎనేబుల్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ కనెక్ట్ అయిపోతాయి అండ్ దీంట్లో ఉన్న టూల్స్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ మనకు యాక్సెస్ అయ్యేలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు VPNని మనము ఎనేబుల్ చేస్తాక దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకున్నాక ఓకే, ఇట్ విల్ ఇంక్లూడ్స్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ రూటర్స్, సర్వర్స్, స్విచెస్, పవర్ అండ్ కూలింగ్ సిస్టమ్స్. దెన్ నెక్స్ట్ ఈజ్ infrastructure layer. So what is infrastructure layer? It ensures that the resources are available to consumers and scalable to consumers. So ఇంకా నార్మల్గా యూజర్స్కి, కన్జ్యూమర్స్కి లైక్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ యాక్సెస్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి అని అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేయర్ అనేది అలా ప్రిపేర్ చేసి ఉండాలి. అండ్ CSP is nothing but cloud service provider who provides the cloud services. So there he can manages and operates the computer resources in the public cloud. The next is platform layer. So what is platform layer? It provides the base for the service based deployment model and each function runs as a service within its own container. So here what it does, it provides the base for the service based deployment. నార్మల్గా మనము ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినాము, సో దాన్ని యూజర్స్ అనేవాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఒక సర్టెన్ ప్లాట్ఫామ్లో మనం డిప్లాయ్ చేయాలి కదా. సో డిప్లాయ్ చేసే విధంగా ఎలా చేస్తామనంటే సర్టెన్ ప్లాట్ఫామ్లో, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ లేయర్. ద నెక్స్ట్ ఈజ్ application layer. It is a layer that end users interact with directly. It mainly comprises of software systems delivered as a service. So ఇక్కడ end users nothing but like 2 users అనుకున్నాము, ఆ 2 users మధ్య కనెక్షన్ లైక్ కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి. ఆ కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ చేసేది అప్లికేషన్ లేయర్. ఓకే, సపోజ్ మనము ఒకరు మెయిల్ పంపిస్తున్నాము త్రూ ద జీమెయిల్, రైట్. సో ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్కి మెయిల్ సెండ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా జరుగుతుందని అంటే త్రూ ద అప్లికేషన్ లేయర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద లేయర్స్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ anatomy of the cloud. So what is meant by anatomy of the cloud? So we know that anatomy is nothing but study of the cloud. Here the anatomy of the cloud is a structure of cloud computing which includes hardware, software, virtualization layers. So study అని అంటే లైక్ క్లౌడ్లో ఏమేమి ఉంటాయి అండ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది నథింగ్ బట్ క్లౌడ్ అండ్ ద స్టడీ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ anatomy ఆఫ్ ద క్లౌడ్. సో నార్మల్ ఏముంటాయి అని అంటే లైక్ హార్డ్వేర్స్ ఉంటాయి, సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, వర్చువలైజేషన్ లేయర్స్ ఉంటాయి. అండ్ హార్డ్వేర్ ఇంక్లూడ్స్ సర్వర్స్ like physical computers that store and process data. What are servers అంటే నార్మల్గా సర్వర్స్ కనెక్ట్ చేసుకుంటాము అండ్ విచ్ స్టోర్స్ ద డేటా ఆల్సో. అండ్ స్టోరేజ్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డివైసెస్ దట్ స్టోర్ ద డేటా. అండ్ నెట్వర్క్ డివైసెస్ దట్ కనెక్ట్ ద సర్వర్స్ టు ద ఇంటర్నెట్.
సర్వర్స్ ఇక్కడ మన ఇంటర్నెట్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే సర్వర్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఆ సర్వర్స్ అనేది ఇంటర్నెట్ని కనెక్ట్ చేస్తాయి, డివైజెస్ని ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ చేస్తాయి. సో అప్పుడు మనము ఆ సర్వీసెస్ని యాక్సెస్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. The next is softwares. So here we have some other platforms like some other softwares like software as a service, platform as a service, and infrastructure as a service, right? So here, platform as a service, which is shortly called as a PaaS. It is a model where a third party provider delivers hardware and software tools over the internet. So ఇది ఏంటంటే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ అంటే, సో యాజ్ వి సెడ్, ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాక ఒక ప్లాట్ఫామ్లో మనం డిప్లాయ్ చేయాలి. డిప్లాయ్ చేశాక ఏమవుతుంది, యూజర్స్ అనేవాళ్ళు, కన్జ్యూమర్స్ అనేవాళ్ళు వాటిని యాక్సెస్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకుంటారు. సో ఇక్కడ ఒక థర్డ్ పార్టీ నథింగ్ బట్ ప్రొవైడర్ ఏం చేస్తారు అని అంటే, డెవలప్ అయిన అప్లికేషన్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ని ఒక ప్లాట్ఫామ్లో డిప్లాయ్ చేసి లైక్ త్రూ ద ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ అనేవాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకునే విధంగా వాటిని మేనేజ్ చేస్తారు. దెన్ నెక్స్ట్ ఈజ్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఇట్ ఈస్ ఏ సర్వీస్ మోడల్ వేర్ ఏ వెండర్ provides software applications that clients can access from anywhere. So it is also same. ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ అక్కడ క్లయింట్స్ కావచ్చు, యూజర్స్ కావచ్చు, వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచైనా వాటిని యాక్సెస్ చేసుకునే విధంగా వాటిని డిప్లాయ్ చేసి మేనేజ్ చేస్తారు. ఓకే, వర్చువలైజేషన్. ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ లేయర్ దట్ క్రియేట్స్ వర్చువల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫిజికల్ రిసోర్సెస్. సో మనకు ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ అనేవి వర్చువల్గా కనబడడానికి, లైక్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి వర్చువలైజేషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఇట్ అలౌస్ దట్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ టు యూజ్ సేమ్ సోర్సెస్. సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ అని అంటే లైక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, సేమ్ రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫర్ డెవలపింగ్ సమ్ అప్లికేషన్స్ అనుకుందాము. సపోజ్ మనము డేటాబేస్ ఏం యూజ్ చేస్తామంటే SQL కావచ్చు, NoSQL కావచ్చు. సో NoSQL MongoDB యూజ్ చేసినాం అనుకో. సో ఒక అప్లికేషన్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేసినాం కదా, సో ఇంకో అప్లికేషన్కి డెవలప్ చేయడానికి మళ్ళీ అయితే MongoDBని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ అలౌస్ ద మల్టిపుల్ అప్లికేషన్ టు యూజ్ ద సేమ్ రిసోర్సెస్. So this is about the anatomy of the cloud. And the next topic is network connectivity in cloud computing, which is a very important topic, and it has repeated 3 times and more times previously. So LearNet. సో నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ అని అంటే లైక్ ఫస్ట్ మనము ఒక క్లౌడ్ అనేది, క్లౌడ్ సర్వీసెస్ అనేవి ఎలా డిజైన్ అవుతున్నాయి, ఎలా ప్లాన్ అవుతున్నాయి, అండ్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాయి, లాస్ట్కి మనం ఎలా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, అప్ టు ద ఎండ్ యూజర్స్. సో యూజర్స్ అనేవాళ్ళు యాక్సెస్ ఎలా చేసుకుంటున్నారు అక్కడ నుంచి, లైక్ కనెక్షన్ వే అనమాట, ఓ కనెక్షన్ పైప్ లైన్ అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం జరుగుతుంది, అండ్ నెక్స్ట్ దీనికి కనెక్ట్ అవుతుంది, దెన్ నెక్స్ట్ అక్కడ మనము యూజర్స్ అనేవాళ్ళు ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కనెక్టివిటీ, నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ ఇన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఓకే, హియర్ దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. There is nothing but, so here the storage devices and infrastructure and applications will be connected to the cloud network, and from this users can access all the services of this cloud vendor. It is nothing but here is the users, multiple users are using all this and accessing all these services. Okay, network connectivity in cloud computing is the ability to connect resources within a cloud across clouds. Okay, నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ ఏం చేస్తారంటే లైక్ సర్వీసెస్ని మనకు విత్ ఇన్ క్లౌడ్ కావచ్చు, అక్రాస్ ద క్లౌడ్స్ కావచ్చు, లైక్ డిప్లాయ్ చేసి యూజర్స్ యూజ్ చేసుకునే విధంగా కనెక్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, దిస్ అలౌస్ యూజర్స్ టు యాక్సెస్ క్లౌడ్ బేస్డ్ సర్వీసెస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. సో యాజ్ ఐ సెడ్, ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ప్లస్ యూజర్స్ అనేవాళ్ళు వాటిని కంప్లీట్ యాక్సెస్ చేసుకొని, కంప్లీట్ అంటే యాక్సెస్ అనేది లిమిట్ ఉంటుంది, బట్ కంప్లీట్ యాక్సెస్ చేసుకొని ఆ సర్వీసెస్ని యూజ్ చేసుకునేలాగా వాటిని మేనేజ్ చేస్తుంది అండ్ డిప్లాయ్ చేస్తుంది అండ్ కనెక్ట్ చేస్తుంది నెట్వర్క్ని. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ. అండ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్, అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే, so here cloud computing, cloud networking is the practice of designing, implementing and managing cloud based network architecture. So itla work అయితే లైక్ క్లౌడ్ నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటిదని అంటే, ఫస్ట్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నాం, డిజైన్ తర్వాత దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం, బట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాక ఒక ప్లాట్ఫామ్లో డిప్లాయ్ చేశాక దాన్ని మేనేజ్ చేసుకోవాలి. సో అప్పుడు యూజర్స్ అనే వాళ్ళు దాన్ని ఎఫెక్టివ్గా యాక్సెస్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకుంటారు. ఓకే, దట్ విల్ బి డన్ బై ద క్లౌడ్ నెట్వర్కింగ్. And the cloud services are hosted on a public or private cloud platform. సో అలా డెవలప్ అయ్యాక క్లౌడ్ సర్వీసెస్ని ఒక పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ప్లాట్ఫామ్లో డిప్లాయ్ చేస్తుంది. క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఆర్ యాక్సెసిబుల్ త్రూ ద ఇంటర్నెట్. సో మనకు ఇంటర్నెట్ ఉంటేనే ఆ సర్వీసెస్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, క్లౌడ్ కనెక్టివిటీ ఆర్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్. సో ఇక్కడ మనము ఆల్రెడీ చూసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ లైక్ క్యాప్కట్ అండ్ VPN, వాట్ ఎవర్ ద VPN. ఓకే, ఆ VPNస్ని క్యాప్కట్తో ఎలా కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము అనేది నథింగ్ బట్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్, రైట్. దెన్ నెక్స్ట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, మన లోడ్ ఎక్కువైనప్పుడు, ట్రాఫిక్ ఎక్కువైనప్పుడు యూజర్స్ అనేవాళ్ళు ఎఫెక్టివ్గా వాటిని యాక్సెస్ చేసుకోనికి
అండ్ సింపుల్గా ప్రాసెస్ కానీ లోడ్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. ఇట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సెస్. దెన్ నెక్స్ట్ ప్రొవైడ్స్ ఫైర్ వాల్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ అండ్ వర్చువల్ రూటర్స్ అండ్ బ్యాండ్విడ్త్. ఓకే, this is about the network connectivity in cloud computing, which is a very important topic. Don't skip it. Okay, the next is application in the cloud. So నార్మల్గా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో ఏ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ మనము డెవలప్ చేయొచ్చు అండ్ డిప్లాయ్ చేయొచ్చు ఆర్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ ద క్లౌడ్. మనం రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాము. లైక్ మనకు ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఈ కామర్స్ నథింగ్ బట్ స్విగ్గీ కావచ్చు, జొమాటో కావచ్చు. సో అలా దో ఆర్ నథింగ్ బట్ ఈ కామర్స్ రెస్టారెంట్ అప్లికేషన్స్ కావచ్చు. దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్స్ అండ్ సమ్ డేటా అనలిస్ట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. అండ్ మనం అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి లైక్ విఎస్ కోడ్. ఓకే, మన వెబ్ డెవలప్మెంట్కి అండ్ వాటి యూజ్ చేసేది విఎస్ కోడ్. అండ్ టెస్టింగ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. డెవలప్ చేసాక కోడ్ టెస్ట్ చేయడానికి కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. అండ్ డేటా అనలైజ్ చేసుకోవడానికి డేటా అనాలిసిక్స్ యూజ్ చేసే అప్లికేషన్స్. దోస్ ఆల్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్. ఓకే, ఈ లేఅవుట్ ఏంటి లైక్ మంచి ఇంప్రెషన్ ఉంటాయి లైక్ రియల్ వరల్డ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సీసీ నథింగ్ బట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. So here business applications, internet of thing applications, software development and testing applications, data analytics application, data storage applications and e-commerce applications. Okay, some of cloud computing applications like storage, connectivity, productivity, development and more. So కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఏంటి లైక్ మనము అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసే అప్లికేషన్స్ అండ్ టెస్టింగ్ అప్లికేషన్స్, డిప్లాయ్మెంట్ అప్లికేషన్స్, కనెక్టివిటీ అప్లికేషన్స్. కనెక్టివిటీ అంటే మళ్ళీ VPN వస్తుంది. ఓకే, సో దే కెన్ బీ used for a variety of purposes. Some of the purposes are storage. సో మనము స్టోర్ చేసుకునే లైక్ ఏంటి అంటే మనకి ఏమున్నాయి, గూగుల్ క్లౌడ్ ఉంది, రైట్, డ్రైవ్ ఉంది, ఇవి స్టోరేజ్ అప్లికేషన్స్. దెన్ నెక్స్ట్ ఈజ్ డెవలప్మెంట్, టు క్రియేట్, డిప్లాయ్ అండ్ మేనేజ్ అప్లికేషన్స్. సో డెవలప్మెంట్లో ఫస్ట్ మనకు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నాము, క్రియేట్ చేయడానికి ఒక అప్లికేషన్ కావాలి, సపరేట్ అప్లికేషన్. అండ్ డిప్లాయ్ చేయడానికి ఒక అప్లికేషన్ కావాలి లైక్ గిటబ్ కావచ్చు అండ్ సమ్ అదర్ వర్డ్సెల్స్ కావచ్చు. అండ్ మేనేజ్ అప్లికేషన్స్, సో అప్లికేషన్స్ని మనం సెక్యూర్గా, ప్రైవేట్గా అండ్ ఎఫెక్టివ్గా మేనేజ్ చేసుకోవడానికి కొన్ని అప్లికేషన్స్. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్. సో హియర్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ డివైజెస్ అండ్ అదర్ యాజ్ వెల్. సో సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ యూజ్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్. సో కొన్ని ఫస్ట్ మనకు ఒక డివైజెస్ కానీ ఒక పర్సన్స్ కానీ కమ్యూనికేషన్ కానీ కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ మనకు కొన్ని వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ అప్లికేషన్స్ లైక్ జూమ్ మీటింగ్ ఉంది కదా, సో అలా. ద నెక్స్ట్ ఈజ్ సోషల్ మీడియా అప్లికేషన్స్. సో యూజ్ క్లౌడ్ బేస్డ్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్. సో ఇక్కడ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి క్లౌడ్ బేస్డ్ ప్లాట్ఫామ్స్తోనే డెవలప్ చేసి యాక్సెస్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దెన్ నెక్స్ట్ గేమింగ్ అప్లికేషన్స్. మీకు తెలిసి ఉంటుంది గేమింగ్ అప్లికేషన్స్ అని అంటే వీ కెన్ యాక్సెస్ గేమ్స్ రిమోట్లీ త్రూ ఏ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్లాట్ఫామ్. సో మనం ఎట్లా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాము అని అంటే త్రూ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద అప్లికేషన్స్ ఇన్ ద క్లౌడ్. మీరు ఇంకేమైనా రాసుకోవచ్చు లైక్ గేమింగ్ అప్లికేషన్స్కి వరకు ఎగ్జాంపుల్స్ రాసి ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ రాయొచ్చు. అండ్ ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్స్కి స్విగ్గీ, జొమాటో ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ అని చెప్పేసి ఎగ్జాంపుల్ రాయొచ్చు. అండ్ డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్స్కి విఎస్ కోడ్, సో అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకొని వాటిని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కొంచెం ఎలాబరేట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద అప్లికేషన్స్ ఇన్ ద క్లౌడ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ మేనేజింగ్ ద క్లౌడ్. సో మేనేజింగ్ ద క్లౌడ్ ఇంక్లూడ్స్ లైక్ డిజైనింగ్, ప్లానింగ్, డెవలపింగ్, డిప్లాయింగ్ అండ్ ఆప్టమైజింగ్. సో నథింగ్ బట్ ఎలా అంటే ఫస్ట్ మనము ఒక అప్లికేషన్ని డిజైన్ చేసుకోవాలి, నథింగ్ బట్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. దెన్ నెక్స్ట్ మనము దాన్ని డెవలప్ చేయాలి, డెవలప్ చేశాక ఒక ప్లాట్ఫామ్లో డిప్లాయ్ చేయాలి. So all these tasks, all these services, like all these steps comes under managing the cloud. Okay, cloud computing management is maintaining and controlling the cloud services and resources like be it public or private and hybrid. And some of its tasks include balancing performance, storage, backups and capacity deployment. So as I said, so like మనం ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తాము అని అంటే సో బ్యాలెన్స్ నథింగ్ బట్ ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేయడానికి. అండ్ బ్యాకప్స్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ ఏమైనా డాటా అనేది రిజ్ అయినప్పుడు, డాటా అనేది డిలీట్ అయినప్పుడు బ్యాకప్స్ కావాలి కదా, సో అలా డాటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి స్టోరేజెస్, డేటా బేసెస్. అండ్ డిప్లాయ్ చేయడానికి డిప్లాయ్మెంట్. సో ద డిప్లాయ్మెంట్ మేనేజింగ్ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ మేనేజింగ్ ద క్లౌడ్. అండ్ ద నీడ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ మేనేజ్మెంట్. సో వై ఇట్ ఈస్ నీడెడ్? క్లౌడ్ ఈజ్ నౌడేస్ ప్రిఫర్డ్ బై హ్యూజ్ ఆర్గనైజేషన్స్ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ డేటా స్టోరేజ్. సో ఇక్కడ మనం క్లౌడ్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళు మన డేటాని ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటారు అంటే క్లౌడ్లోనే స్టోర్ చేసుకుంటున్నారు. సో ఇఫ్ చిన్న ఎర్రర్ జరిగినా కూడా ఏమవుతుంది, వాళ్ళ డేటా మొత్తం లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అందుకే మనము దాన్ని ఎఫెక్టివ్గా ఒక ప్రాపర్ వేలో మేనేజ్ చేసుకోవాలి, రైట్? లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఆ డేటా మొత్తం ఎరేజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక ఏ స్మాల్ డౌన్ టైమ్ ఆర్ ఎర్రర్ కాజ్ ఎ గ్రేట్ లాస్ అండ్ ఇన్కన్వీనియన్స్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్. సో యాజ్ ఐ సెడ్, ఏమైనా చిన్న ఎర్రర్ జరిగినా, ఏమైనా డౌన్ టైం లైక్ ఏమైనా డిలేట్ అయిపోయినా కూడా డేటా లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో
which tells the need of the cloud management. And so to design, handle and maintain a cloud computing, it should be managed. There is a need to be managed in a high secured and proper way. సో అలాంటి ఛాన్సెస్ అవ్వద్దు, అలాంటి ఎర్రర్స్ రావద్దు అని అంటే క్లౌడ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ప్రాపర్ వేలో సెక్యూర్డ్ వేలో మేనేజ్ అవ్వాలి. దెన్ ఎలా మేనేజ్ చేసుకుంటామని అంటే క్లౌడ్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి, లైక్ స్టోరేజ్ మేనేజ్మెంట్, స్టోరేజ్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి, ఆప్టిమైజ్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ డేటా అనేది కాకుండా అలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి. సో సంథింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ గూగుల్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్. అండ్ ద నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ మేనేజింగ్ క్లౌడ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, VPNs. నెట్వర్కింగ్ అంటే కనెక్టివిటీ అనమాట. సో ఆ కనెక్టివిటీని కూడా మనము పర్ఫెక్ట్గా ఎనేబుల్ చేసే విధంగా మేనేజ్ చేయాలి. దెన్ నెక్స్ట్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇక్కడ SQL ఉంటాయి, NoSQL డేటాబేసెస్ ఉంటాయి, వాటిని పర్ఫెక్ట్గా హ్యాండిల్ చేయాలి. సో యూజర్స్ అనేవాళ్ళు ఎఫెక్టివ్ దాన్ని వాటిని యూజ్ చేసుకోవాలి. NoSQL నథింగ్ బట్ MongoDB. దెన్ నెక్స్ట్ ఈజ్ క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ కంప్లైన్స్. సో సెక్యూరిటీ కూడా ఎన్క్రిప్షన్, లైక్ వాళ్ళకి ప్రైవసీ డేటా ఉంటుంది, వాళ్ళ థర్డ్ పార్టీస్కి తెలియకుండా సెక్యూరిటీ అనే వాటిని మెయింటైన్ చేయాలి కదా. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎన్క్రిప్షన్. అండ్ సమ్ అదర్ టాస్క్ లైక్ డిక్రిప్షన్ కావచ్చు. అండ్ థ్రెడ్ డిటెక్షన్, ఇఫ్ ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందనుకో, లైక్ అప్లికేషన్ లోపలికి ఏమైనా థర్డ్ పార్టీస్ రావడం కానీ, స్పామ్ డేటా రావడం కానీ, అలాంటి మన సర్వీసెస్ లైక్ అలాంటి స్పామ్ డేటా వచ్చినప్పుడు వాటి డిటెక్ట్ చేసి వాటిని సాల్వ్ చేయాలి. దెన్ నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. అదొకటే కాకుండా ఇక్కడ యాక్సెస్ని, లైక్ దాన్ని అప్లికేషన్ని ఎవరు యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ వాళ్ళకి ఎంతవరకు యాక్సెస్ ఉంది, లిమిటింగ్ ద యాక్సెస్ అండ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ the person to access the applications, and it will also control the access management, right? It will limit the access to the users. It will not give the complete access to the users. So all this comes under the managing the cloud. This is about the managing the cloud. And the next topic is managing the cloud applications. అదేమో క్లౌడ్, ఇది క్లౌడ్ అప్లికేషన్స్. సో మనకు అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ క్లౌడ్ అప్లికేషన్స్లో ఈకామర్స్ అప్లికేషన్స్, డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్స్, సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్, వాటిని మనం ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మేనేజింగ్ ద క్లౌడ్ అప్లికేషన్స్. సో హియర్ మేనేజింగ్ క్లౌడ్ అప్లికేషన్స్ ఇన్వాల్వ్స్ ensuring their availability, performance, security, scalability and cost effectiveness. This is nothing but managing the cloud applications. అంటే వాటిని సెక్యూరిటీని, పర్ఫార్మెన్స్ని అండ్ స్కేలబిలిటీని అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ని, ఇవన్నిటిని మేనేజ్ చేసుకోవడమే మేనేజింగ్ ద క్లౌడ్ అప్లికేషన్స్, రైట్? దిస్ ఇంక్లూడ్స్ డిప్లాయ్మెంట్, మానిటరింగ్, సెక్యూరిటీ, పర్ఫార్మెన్స్, ట్యూనింగ్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆటోమేషన్. సో మళ్ళీ అదేంటిదని అంటే లైక్ అప్లికేషన్ని కంట్రోల్ చేయడము, అప్లికేషన్స్ డెవలప్ అయిన వాటిని డిప్లాయ్ చేయడము అండ్ వాటి పర్ఫార్మెన్స్ని ఎఫిషియెంట్గా ఇంక్రీజ్ చేయడము, సెక్యూరిటీని మెయింటైన్ చేయడము. ఓకే, సమ్ కీ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ అప్లికేషన్. అండ్ ఆటో స్కేలింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డైనమికల్ అడ్జస్టింగ్ రిసోర్సెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ట్రాఫిక్ డిమాండ్. సో ఆ ట్రాఫిక్ డిమాండ్ని బట్టి మనము రిసోర్సెస్ని మేనేజ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ సర్వర్లెస్ కంప్యూటింగ్. సో సర్వర్లెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సర్వర్స్ లేకుండా, సర్వర్స్ని యూజ్ చేయకుండా కూడా వాటి అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయడము, లైక్ యూజ్ AWS Lambda, Google Cloud Functions for event driven execution. The next is load balancing. So here ensuring not to have any server issue and delay in the producing services. So load balancing అంటే సపోజ్ సర్వర్ డౌన్స్ ఉంటాయి అండ్ మనం ఏమైనా సర్చ్ చేసినప్పుడు కొంచెం డిలే ఉంటుంది. సో అట్లాంటి డిలేస్ని రాకుండా ఇన్షూర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, టు మెయింటైన్ ద సర్వర్స్ ఇష్యూస్ అండ్ టు సాల్వ్ ద సర్వర్స్ ఇష్యూస్ అండ్ delays in the producing services. The next data encryption, nothing but security. So data privacy maintain చేయడము అండ్ థ్రెడ్ డిటెక్షన్ నథింగ్ బట్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు డిటెక్ట్ చేసి సాల్వ్ చేయాలి బై యూజింగ్ సమ్ AI based services. So detecting the threats by using AI based services tools like AWS Guard Duty. The next is automated backups. సో మన స్టోరేజ్ అనేవి లైక్ మన డేటా అనేది ఎరేజ్ అయినప్పుడు వాటిని మళ్ళీ మనం ఆటోమేటిక్గా బ్యాకప్ చేసుకోనికి. ఓకే, సో లైక్ మనకు గూగుల్లో స్టోరేజ్ అయితే కదా, గూగుల్ క్లౌడ్లో, డ్రైవ్లో, use AWS backup, Google Cloud backup for automated backups. And the next topic is migrating application to the cloud. Okay, so here migrating application to cloud అంటే ఫస్ట్ మనం ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసిన వాటిని ఒక ప్లాట్ఫామ్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం కదా, అందుకు యూజర్స్ అనే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోనికి. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము, సపోజ్ ఒక స్విగ్గీ అనే అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాక డెవలపర్స్ అనే వాళ్ళు డెవలప్ చేసినాక మనము ఎలా యూజ్ చేసుకుంటున్నాము, ప్లే స్టోర్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకొని లైక్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కదా. సో అలా ప్లే స్టోర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్లాట్ఫామ్. సో ఆ ప్లాట్ఫామ్లో ఆ డెవలప్ అయిన అప్లికేషన్స్ని డిప్లాయ్ చేస్తారు. ఆ డిప్లాయ్ చేసిన వాటి దగ్గర నుంచి మనము వాటిని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. సో లైక్ యాక్సెస్ చేసుకొని మనము యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కదా. సో అలానే ఒక అప్లికేషన్ని మైగ్రేట్ చేయాలి. మైగ్రేట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మూవ్, లైక్ డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ని ఒక ప్లాట్ఫామ్లోకి డిప్లాయ్ చేసుకోవాలి. సో ఆ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఏ స్టెప్స్ జరుగుతాయి అనేది నథింగ్ బట్
migrating application to the cloud. So here migrating application to cloud is nothing but moving applications to a certain platforms where users can access and use it. So as I said, ఒక డెవలప్ అయిన అప్లికేషన్స్ని ఒక ప్లాట్ఫామ్లోకి సర్టెన్ ప్లాట్ఫామ్స్లోకి మూవ్ చేయడము, అండ్ అక్కడ మూవ్ చేసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి యూజర్స్ అనే వాళ్ళు వాటిని ఇన్స్టాల్ లైక్ యాక్సెస్ చేసుకోనికి యూజ్ చేసుకుంటారు. అండ్ దిస్ ప్రాసెస్ రిక్వైర్స్ సమ్ ప్లానింగ్, స్ట్రాటజీ, ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ ఆప్టిమేషన్ టు ఎన్ష్యూర్ మినిమల్ డౌన్ టైమ్ అండ్ స్మూత్ పర్ఫార్మెన్స్. సో అలా చేయడానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, అండ్ ప్రాసెస్లో కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో కొన్ని కీ స్టెప్స్ ఉంటాయి లైక్ ప్లానింగ్, స్ట్రాటజీ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో ఫస్ట్ మనము డిజైన్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి, తర్వాత క్రియేట్ చేయాలి అంటే డెవలప్ చేయాలి, దాని నెక్స్ట్ ఒక స్ట్రాటజీని చూస్ చేసుకోవాలి, దాని ఒక ప్లాట్ఫామ్ని చూస్ చేసుకొని వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేశాక డిప్లాయ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఆ పర్ఫార్మెన్స్ని కూడా మనము మెజర్ చేసుకోవాలి, లైక్ ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది అండ్ సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంది అనేది. దెన్ నెక్స్ట్ ఈజ్ స్ట్రాటజీస్ ఇన్ ద క్లౌడ్ మైగ్రేషన్. సో ఇలా మనము ఏ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ని యూజ్ చేస్తాం నథింగ్ బట్ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ లైక్ రీహోస్టింగ్, లిఫ్ట్ అండ్ షిఫ్ట్, లైక్ లిఫ్ట్ అండ్ షిఫ్ట్ నథింగ్ బట్ సో డిప్లాయ్ అయిన వాటిని వేరే దానికి మూవ్ చేస్తాము, మూవింగ్ అప్లికేషన్స్ విత్ మినిమల్ చేంజెస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ క్విక్ అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ బట్ మే నాట్ బీ ఫుల్లీ ఆప్టమైజ్డ్ ఫర్ ద క్లౌడ్. ఓకే, ఇది ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది అండ్ బడ్జెట్లో జరుగుతుంది, కానీ ఫుల్ ఆప్టమైజేషన్ అనేది జరగదు. అండ్ రీపర్చేసింగ్, హియర్ రీపర్చేసింగ్ నథింగ్ బట్ రీప్లేసింగ్, స్విచ్ టు ఏ క్లౌడ్ బేస్డ్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ సొల్యూషన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ హోస్టెడ్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఇక్కడ సెల్ఫ్ హోస్టెడ్ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేయకుండా సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ SaaS ఈజ్ నథింగ్ బట్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. సో ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ని యూజ్ చేసుకొని అప్లికేషన్స్ని మనము డిప్లాయ్ చేయాలి. సెల్ఫ్ హోస్టెడ్ సాఫ్ట్వేర్ అని అనుకో ప్రైవేట్ అనమాట. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఈజ్ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ ప్రాసెస్. సో ఏం స్టెప్స్ జరుగుతాయి అండ్ ఎలా జరుగుతుంది, ఒక అప్లికేషన్ని మనము క్లౌడ్లోకి మైగ్రేట్ చేయడానికి ప్రాసెస్ ఏంటిది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ ప్రాసెస్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్లానింగ్, ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. సో నథింగ్ బట్ హియర్ ఐడెంటిఫై డిపెండెన్సీస్, పర్ఫార్మెన్స్ నీడ్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ రిక్వైర్మెంట్స్. ఫస్ట్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి, లైక్ ఏమైనా డిపెండెన్స్ నథింగ్ బట్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి. దెన్ నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ నీడ్స్, ఎలా పర్ఫామ్ చేసుకోవాలి, దాని పర్ఫార్మెన్స్ని ఎలా మనం ఎఫిషియెంట్గా హై చేయాలి. అండ్ సెక్యూరిటీ రిక్వైర్మెంట్స్, అది సెక్యూర్గా ఉండడానికి ఏం రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి అనే వాటిని ప్లాన్ చేసుకోవాలి. దెన్ నెక్స్ట్ చూజ్ ఏ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్. దెన్ నెక్స్ట్ అది అయిపోయాక ఒక క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ని చూస్ చేసుకోవాలి, లైక్ AWS కావచ్చు, గూగుల్ క్లౌడ్ కావచ్చు, మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ కావచ్చు. దెన్ నెక్స్ట్ ఎస్టిమేట్ కాస్ట్. సో అక్కడ మనము అలా చేసుకున్నాక మొత్తం ఎంత బడ్జెట్ అవుతుంది కాస్ట్ని ఎస్టిమేట్ చేసుకోవాలి. ఫర్ దిస్ యూజ్ క్లౌడ్ ప్రైసింగ్, దానికోసము క్లౌడ్ ప్రైసింగ్ క్యాలిక్యులేటర్స్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. దెన్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్. సో మనము అంతా ప్లాన్ చేసుకున్నాక వాటిని డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్ని చూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఒక అప్లికేషన్ మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం అనుకున్నాం, ఒక రెస్టారెంట్ అప్లికేషన్ని మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం అనుకున్నాం. సో ఫస్ట్ మనము డిజైన్ చేసుకోవాలి, ప్లాన్ చేసుకోవాలి. సో దానికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ని అరేంజ్ చేసుకోవాలి. దెన్ నెక్స్ట్ ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్, సో దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి, దీన్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్ని చూస్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ మనకు రెస్టారెంట్ నథింగ్ బట్ ఒక ఈకామర్స్ అప్లికేషన్ కదా. సో ఒక ఈకామర్స్ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేయడానికి మనము సో ఫస్ట్ ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్ నథింగ్ బట్ VS Code ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది, VS Code ఎడిటర్ అని. సో దాన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకొని వాటికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ని లైక్ వాటిని అగ్రిమెంట్స్ని అలో చేసుకున్నాక వాటిని కోడ్ రాసుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్. అదొక ఎన్వైర్న్మెంట్ మనము మన ప్రాజెక్ట్ని లైక్ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేయడానికి. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రిపేరింగ్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్. సెటప్ ఏ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, హ్యావ్ ఏ బ్యాకప్ అండ్ డిజాస్టర్ రికవరీ ప్లాన్, చూస్ ఏ డిప్లాయ్మెంట్ మెథడ్. ఓకే, హియర్ ద నెక్స్ట్ మైగ్రేషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్టర్ డెవలపింగ్. అప్లికేషన్ మొత్తం డెవలప్ అయిపోయింది. సో డెవలప్ అయ్యాక లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటిది, మైగ్రేషన్ సో మూవ్ చేయడము. ఫస్ట్ ఎన్ష్యూర్ టు మైగ్రేట్ ద డేటా. ఫస్ట్ మనం డేటాని మైగ్రేట్ అయ్యే విధంగా చూసుకోవాలి. దెన్ నెక్స్ట్ లైక్ డేటా నథింగ్ బట్ డేటా బేసెస్ కావచ్చు, స్టోరేజ్ కావచ్చు. దెన్ నెక్స్ట్ నౌ మైగ్రేట్ ద అప్లికేషన్. అది అయిపోయాక, అది కంప్లీట్ అయ్యాక అప్లికేషన్ని మూవ్ చేయాలి. సో ఏంటంటే డిప్లాయ్ కోడ్ కావచ్చు అండ్ డిపెండెన్సీస్ కావచ్చు ఇన్ ద క్లౌడ్. ఓకే, అండ్ వెరిఫై అప్లికేషన్ ఫంక్షనాలిటీ, పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ. సో అలా అప్లికేషన్ని మూవ్ చేశాక వాటి ఫంక్షనాలిటీ, వాటి పర్ఫార్మెన్స్ని మనము ఎలా ఉందని చెక్ చేసుకోవాలి, వెరిఫై చేయాలి. దెన్ నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ వీ కెన్ మైగ్రేట్ అన్ అప్లికేషన్ టు ద క్లౌడ్. సో ఇన్ దిస్ వే, సో ఈ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవుతూ మనం ఒక అప్లికేషన్ని క్లౌడ్లోకి మైగ్రేట్ చేయొచ్చు. అండ్ ద ఫైనల్ స్టెప్ ఈజ్ పోస్ట్ మైగ్రేషన్ ఆప్టిమైజేషన్. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనము మైగ్రేషన్ అప్లికేషన్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, అలా ఆప్టిమైజేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అనే వాటిని వెరిఫై చేసుకోవాలి, చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ వెరిఫై ద అప్లికేషన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ అండ్ నాట్. ఓకే, ఫస్ట్ అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అని వాటిని చెక్ చేసుకోవాలి, వెరిఫై చేసుకోవాలి. దెన్ నెక్స్ట్ చెక్ ఆప్టిమైజేషన్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఇట్. దాని ఆప్టిమైజేషన్ ఎలా ఉంది, పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అదొకటి. దెన్ నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ ఉందా లేదా కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఎన్ష్యూర్ టు హ్యావ్ ఏ సెక్యూరిటీ ఫర్ ఇట్. దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పోస్ట్ మైగ్రేషన్ ఆప్టిమైజేషన్. ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ మైగ్రేట్ అన్ అప్లికేషన్ టు ద క్లౌడ్. ఇలా మనం ఒక అప్లికేషన్ని క్లౌడ్లోకి మూవ్ చేయొచ్చు.
దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ టు మైగ్రేట్ అన్ అప్లికేషన్ టు ద క్లౌడ్. అండ్ మీకు ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంటుంది, లైక్ ఎలా అని అంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అది, లైక్ ఫేజెస్ ఆఫ్ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ అప్రోచెస్ ఫర్ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్. సో ఇది కూడా అప్లికేషన్ని మనము ఒక క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ నథింగ్ బట్ ఒక అప్లికేషన్ని క్లౌడ్లోకి మైగ్రేట్ చేయడమే క్లౌడ్ మైగ్రేషన్. మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకండి, సేమ్ ఇది సేమ్. మైగ్రేటింగ్ అప్లికేషన్ టు ద క్లౌడ్ అనేది అండ్ ఫేజెస్ ఆఫ్ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ అప్రోచెస్ ఫర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ అనేది సేమ్. బట్ ఇక్కడ మన అప్లికేషన్స్ని ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తున్నాం అనేది ప్రాసెస్, బట్ ఇక్కడ ఏం ఫేజెస్ ఉంటాయి అనేది ఇది. సో ఫేజెస్ మళ్ళీ ఏముంటాయి అంటే ఇవే ఫేజెస్ ఉంటాయి. లైక్ ఇక్కడ నుంచి రాసుకోండి, మీరు మళ్ళీ సెపరేట్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని ఇక్కడ నుంచి రాసుకోండి. ఓకే, హియర్ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఫేజెస్ ఏంటిదంటే ఫస్ట్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది, దెన్ నెక్స్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉంటుంది, ఎన్వైర్న్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాక ఎగ్జిక్యూషన్ ఉంటుంది, దెన్ నెక్స్ట్ ఈజ్ మైగ్రేషన్ ఎగ్జిక్యూషన్, లాస్ట్కి పోస్ట్ మైగ్రేషన్ ఆప్టిమైజేషన్. ఓకే, మీకు ప్రతి యూనిట్ని పీడిఎఫ్ చేసి లింక్ యూనిట్ వైజ్గా లైక్ ఏ యూనిట్కి ఆ యూనిట్కి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతా. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ ద నోట్స్. ఫస్ట్ క్లాస్ నుండి విన్నాక అర్థమైన కాన్సెప్ట్ని మీకు అర్థమైన వర్డ్స్లో రాసేసేయండి. అర్థమైన వర్డ్స్ ఏముండవు దీంట్లో, నార్మల్గా పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోవాల్సింది. ఓకే, అండ్ నోట్స్ విల్ బీ గివెన్ ఇన్ ద లింక్ డిస్క్రిప్షన్. అండ్ మ్యాక్సిమం మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, ఎందుకంటే యూజ్ అవుతుంది కదా. మనకు జేఎన్టీహెచ్ అనేది పాస్ అవ్వడం చాలా కష్టం కాబట్టి మన ఫ్రెండ్స్ ఎంత లైక్ 4th ఇయర్లో ఉన్నాం మనము, ఇట్స్ 4th ఇయర్ సబ్జెక్ట్ కదా. ఒకవేళ బ్యాక్లాగ్స్ పడ్డా కూడా మనకు టైం ఉండదు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మన గోల్ ఏంటిది, లైక్ ఏదైనా ఒక జాబ్ తెచ్చుకోవడం. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ద లైక్ మీకు పేపర్ ప్రజెంటేషన్ ఎలా కావాలి, ఎలా చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది, జాయింట్ టెస్ట్లో ఎలా పాస్ అవుతాము, అండ్ ఆ ట్రిక్స్ కావాలన్నా స్ట్రాటజీ కావాలన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఒక చిన్న లైక్ ఒక 5 minutes క్లిప్ చేస్తా అండ్ మీకు అది పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, అండ్ ఈ కంటెంట్ కాకుండా నెక్స్ట్ కంటెంట్ కూడా పెడతా, లైక్ వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్ జాబ్ అప్లికేషన్స్ కావచ్చు, ఎక్కడెక్కడ ఈ ప్లాట్ఫామ్లో అప్లై చేసుకోవాలి, అండ్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి. ఓకే, మీరు క్వశ్చన్ అడగచ్చు, బ్రో నీకు వచ్చిందని అంటే, బ్రో నా గోల్ అసలు సాఫ్ట్వేర్ కాదు. ఓకే.